ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को गोटे गोटे प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना करुले युगाब्दी गीता अच्युतानंद मालिका उपरे। आज आगे देखा मालिकार हूँ 13 जन्म शरण। 13 जन्म शरण से कौन लिखुंट प्रथम आम देखा बट पढ़े दौर भल कथा से लिखुंट। नमस्ते अच्युतानंद नमते जगन्नाथाय नमो दशवनांत बलराम नमो नमः। ओंकार ब्रह्म रूपाय गोपी कृष्ण वन्नायत गोपी गोपाल दुखाय राधा कृष्ण नमो नमः। से निराकार को ध्याई कहते भल पद से कहते किए कहते निराकार पद धाइन अच्युते कहती मत गिर शुण रामदास कहीदेवा तोते 13 जन्म निराकार। निराकार 13 जन्म पर से कौन कहते शुण रामदास कहीदेवा तोते 13 जन्म निराकार। ये अच्युत 13 जन्म कहते लोक मैंने पदटा को प्रथम बुझ तापर कह ए 5 3 13 एकाठी होइले लंजार क्षेत्र पड़ब जानबू से दिन कली छाड़ी जीव धर्म उदय होइब। ए 9 3 13 कामाक्षी बटरे उदय काल को चाही जानबू से दिन आंबर उदय खेती दुधिबा पाई। कतिरे आमर बिल वृक्ष थिब जुब काले लाश जीव। देखो सुंदर कथा से कहते शुण रामदास कहीदेवा तोते 13 जन्म निराकार। निराकार 13 जन्म। निराकार बोलते स्वयं ब्रह्म स्वयं अनाकार परम ब्रह्म सी। मुझे मोर ये चैनल मध्यम कही आसी प्रथम होती महाब्रह्म तापर होती नाद ब्रह्म तापर होती शब्द ब्रह्म तापर होती बिंदु ब्रह्म तापर होती अनाकार ब्रह्म निराकार। आपण मैं ललाट चक्र बसाण देखिए हं क्षं 2टी अक्षर से काले से कहते से शरण 15 13 जन्म शरण आम से पढ़ुंट देखुंट बारिकर मंगा जेतिनी नारंग नाचा जीव ध्रुव केतन केतन उड़ब कामाक्षी बटरे महायज्ञ हे बदहीन कुंच पीतांजलि गुरु होते सदानंद से गोसाई बेनी रूप हे विद्या न पढ़ी सर्व विद्या परापतम। हे जगन्नाथ जेठ भाता हेम मोर पितु नाम संतत भक्त स्थिर हो न रे कई सुतीघ्न आत्मचारम। द्वितीय अयोध्यापुरी प्रकाशिव रघुनाथ विहार से दिन ये पूरे उत्कल नगर रास चली वही जीवन। देखो उत्कल नगर पर से सब लेखिकी कथाटा कहते आम से विषय किए अंश आलोचना करुचे परिचय दौची भी कथा भी बुझे दूसरी आपण को। से अयोध्यापुरी रघुनाथ अयोध्यापुरी कहले आप रही उत्तर प्रदेश से रामकर जन्मभूमि थिला किंतु उत्कल देश अयोध्यापुरी हम तमें राम जन्म हे भूल कहली कि आज्ञा यदि राम जन्म हे से प्रमाण देवे मु राम थी बोली। जो मैंने लेखिकी मालिका आलोचना कर विषय में बहुत कथा कही आसी कल्की ठाकुर नहीं विभ्रांतिकर तथ्य दियो ना। आउ से कौन कहते से दिन पूरा उत्कल नगर रास ताली हो जीव गुपत गुपत रास लगे सपमेत नाश जीव। ये आसवे अनंत देखुवे सत्य कामाक्षी दश काल सत्य उपजीव पाप नाश जीव उत्कल होइबे मेलम। सत्यर अनंत पंचाक्षर चित्त ग्राम नाम मोर ध्रुव जानी तु राम आसी पहुँचीब देखू काल कल कि देवम। वर्षा 7 दिन मिसाई हवनी 5 एकादश दे ठिकणा बेला को ठकी जीवे सर्वे आउ न रही कई। ठिकणा बेला को सब ठकी जीवे मुझे मोर ये चैनल मध्यम कही आसी देखु प्रथम एवं गोटे आपण मान कहली कौटे कहली जे विधायक मान दरमा नहीं जो बढ़ी गोटे वीडियो कर छाड़ी लोक देखुवे से विषय आज आम सम्यक आलोचना कर जाऊँ। देखु अन्याय अधर्म अत्याचार ये आगे उत्कल आरंभ हम। उत्कल कृष्ण आसी लीला करिए बोली कौट लिखिं कौट कहते व्यासदेव लिखिं संबल ग्राम जन्म हे बोली कल्की ठाकुर किंतु एमाने से संबल ग्राम कल्की ठाकुर जन्म हे विष्णु दशस्य शर्माण। संबल ग्राम कौन बुझ
ବିଷ୍ଣୁ ଦଶଗାନ କରୁଥିବା ଶର୍ମା କିଏ ବୁଝ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ କେମିତି ତାକୁ ବୁଝ। ବେଦ ନେଇକି ଆସିବେ ନା ବେଦପତି, ସେ ତ ବେଦ ଉଦାହରଣ କରିଥିଲେ ନା। ଯଦି ଆମେ ଅବତାରବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାହେଲେ ସେ ବେଦ ଉଦାହରଣ କରିଥିଲେ। ଚାରି ବେଦ, ଋକ୍ ଶ୍ୟାମ ଯଜୁର୍ ଅଥର୍ବ। ଋକ୍ ବେଦର ଅଧିପତି ରହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଯଜୁର୍ବେଦର ଅଧିପତି ରହିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ, ସାମବେଦର ଅଥର୍ବ ରହିଲେ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ, ଅଥର୍ବବେଦ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ମାନେ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ଦଶସ୍ୟ ସମାନଗ୍ରହଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଦଶ ଶର୍ମା, ସେ ଯୁଗ ସେ ବେଦକୁ କେମିତି ଆସିବେ, ସେ ବେଦରେ କେମିତି ଆସିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଦୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖି ସାରିଛି। ସିଏ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ କ'ଣ ଅତି ଶୂଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ କି ଭଗବାନ? ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଦଶଗାନ କରୁଥିବା ଶର୍ମା। ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁର ଦଶଗାନ କରୁଥିବ ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ, ବିଷ୍ଣୁ ଯଶସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ କମ୍, ଆଉ ଲୋକ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେବାଟା ବହୁତ। ଆଉ ଲୋକ ମିଛଟାକୁ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଦେଖିବା, ଠିକଣା ବେଳକୁ ଟକି ଯିବେ ତର୍ବେ ଆଉ ନ ରହିବେ କେହି, ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ନିତ୍ୟ ତଳେ ରାମ ବେଦ ଧନେ ଉପଜୀବମ୍। ବୋଧେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଠାକୁର ଶୁଣିତା ତୁ ବାବୁ ରାମ, ବୈରାଗୀ ଅନ୍ତରେ ତାଠୁ ବଡାନ୍ତର କାହାକେ ନ କହିବୁ, ଠିକଣା ବେଳରେ ମୁହିଁ ମୁଖ ଥିବି କାହାକୁ ଚିହ୍ନା ନ ଦେବୁ। ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥିବି, ମୋ ଦେହରେ ଠାକୁର ଆସିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏସବୁ ବହିକି ମଗେଇଲି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ମଗେଇଲି, ତାକୁ ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଭୁଲ କହୁଛି ନା ଠିକ୍ କହୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ତଦାରଖ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ଠିକଣା ବେଳରେ ମୋ ଦେହରେ ଠାକୁର ଆସି ରହିବେ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଯିଏ ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ କହୁଛି ମୋ ଘରେ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ମୋ ଘରେ କଳ୍କି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସବୁ କହି ଆସିଛି। ଅଚ୍ୟୁତ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବନାଥନ ବୃକ୍ଷ ସୁଦାନ ସର୍ପର ଚିହ୍ନ ରହିଥିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ସ୍ଥାନ ସେ ନିର୍ମଳ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ନଥିବ ଆପଣ କହିବେ କି? କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ସେ ସର୍ପ ଚିହ୍ନ ଦୁଇ ପଟ ସର୍ପ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖେଇବ, ଇଏ ସାରା ଜଗତରେ 800 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ଚିହ୍ନ ଯିଏ ଦେଖେଇ ଦେବ, ଆମେ ଜାଣିବା ହଁ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ, ତା ଦେହରେ ଠାକୁର ଆସି ଖେଳାଲୀଳା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଛି, ଅବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବି କହିଦେଉଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ, ସେ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ କଥାରେ ସେ କିଛି ତାର ଅଭିମତ ମିଳୁନି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜନ୍ମ ସେ ନେବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକଣା ବେଳକୁ ଠକି ଯିବେ ତର୍ବେ ଆଉ ନ ରହିବେ କେହି, ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ନିତ୍ୟ ତଳେ ରାମ ବେଦ ଧନେ ଉପଜୀବ, ମୋ ଦେହେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଠାକୁର ଶୁଣିତା ତୁ ବାବୁ ରାମ। ମୋ ଦେହେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ବାବୁ ରାମ, ମୋ ଦେହରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଠାକୁର ଆସିକି। ତାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ କି? ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିଟା ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସଚରାଚର ଜଗତର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ସେ ରହିଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ତାର ସେ ପୁରୁଷ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବ, ଠିକଣା ବେଳେ ସେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କାରଣ ସେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଖୁବ୍ ନିକଟସ୍ଥ ହେଇ ଆସୁଛି। କାରଣ ଭାରତ ଉପରକୁ ବହୁତ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆଉ ତା କାରଣ ବି ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ, କହିପାରିବେନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଭାରତକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମୁଁ ତ ଓପନଲି କହୁଛି, ଭାରତର ତମ ସମ୍ବିଧାନର ଆଇନ ନାହିଁ ବହୁତ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ରାଜନୀତି କରୁଛ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 78 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସେ ସମ୍ବିଧାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତମେ କରଉଛ କି ନେତାମାନେ? କାହିଁ କରୁନ? ଆଉ 6 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦିଆହବ। 84 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦିଆହବ। 7 ଯୁଗ, 6 ଯୁଗ ଅଧା ହେଇଗଲା, 7 ଯୁଗ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ସିଏ କରିନେବ। କିଏ କରିନେବ? ବ୍ରହ୍ମ କରିନେବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ତା ଦେହରେ ଥିବ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିମୋଟ କରି ମୋଡ଼ି ଦେବ। ପ୍ରଥମ ତ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଆଉ ତମେ ଖାଲି ନେତାଗିରି କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛ, ତମେ ଖାଲି ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ତା ଲୀଳା କରି ଚାଲିଯିବ। ତମ ଆଇନ ଖାଲି ତମ ଘରେ ତମେ କରିଦେବ। ହଁ, କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବହୁତ, ନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଳପ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା ଦେଖିବା। ଯେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମଙ୍କର ନାମ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଜହିଁ, ଗଞ୍ଜା ସହରରେ ପ୍ରାପଦ ହୋଇବେ ଅନନ୍ତ ଭକ୍ତକୁ ଚାହିଁ। ଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ବାରଙ୍ଗ ଜାଣି ନ ପାରିବ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହରାଇବ, ଠିକଣା ପାଇଲେ ଗୁରୁ ସେବା କରି ପୁଣି ବି ତାରା ହୋଇବ। ଏବ ଅକ୍ଷରରେ ଗ୍ରାମ ନାମ ଥିବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତରରେ, ବୃଦ୍ଧ ଅକ୍ଷରରେ ଗ୍ରାମ ବସିବେ ମାଧବ ସନ୍ତାକ ମୁନି ଦୁଆରେ। ଲକ୍ଷେ କବକତ ମେଳ ହୋଇଯିବ ବେଳ କାଳ ଜାଣି ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଗାଁର ନାଁ ବି ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ କହିଛନ୍ତି। କ ଅକ୍ଷର ଗ୍ରାମରେ ଦେବ ସେବା ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ସତିଆର, ପ ଅକ୍ଷର ଗ୍ରାମ ସବର ପଲ୍ଲୀରେ ଗୋପୀନାଥ ରହିଥିବେ। ଠିକଣା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭାର୍ଗବୀ ତୀରରେ ମହାଦୁଃଖୀ ଗୋରେ ମୋର ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବ। କ୍ଷେତ୍ର ପିତା ମୋର ତାହାର ଜନ୍ମ ଦେ ନତିନି ଭେଟି ଧୁବମ୍। ବହୁତ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ କରି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏତକ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା